বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনার গণ অভ্যুত্থানের জেরে দেশ ছাড়ার পর সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে বারবার, যার সাম্প্রতিক উদাহরণ ময়মনসিংহের ভালুকায় ২৭ বছরের হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে নৃশংসভাবে জানে শেষ করে দেওয়া। এরপর আবার রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলায় অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট নামে এক হিন্দু যুবককে জানে শেষ করে দেওয়া হয়। অভিযোগের আঙুল উঠেছে জিহাদি জনতার দিকেই। ২৯ বছরের ওই যুবককে নৃশংসভাবে খুন করা হয় বুধবার রাত ১১টা নাগাদ। এই ঘটনাগুলি নিয়ে শুক্রবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এদিন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ২৯টি সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে, যেগুলি শুধুমাত্র মিডিয়ার বাড়াবাড়ি বা রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখা হচ্ছে, যদিও আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। যদিও সে দেশের বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ সহ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হামলা গভীর উদ্বেগের বিষয়। ময়মনসিংহে হিন্দু যুবককে নৃশংসভাবে হত্যার নিন্দা জানায়। আশা করি অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখা হচ্ছে, যদিও আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কি বলেছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল, শুনব। Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government, rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. You would understand that law and order or security situation or the developments that are happening in Bangladesh is the responsibility of the government of Bangladesh, and to portray a narrative where things go in some other direction is completely false, and we reject that. Akhilesh, your question regarding minorities, we are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them, and as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists, at the hands of extremists is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. যদিও বাংলাদেশে লাগাতার সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা ঘটলেও বিদেশ নীতির বিষয়ে এখনো পর্যন্ত একই অবস্থান বজায় রেখেছে ভারত। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, বাংলাদেশে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক, সেটাই চাই ভারত। যদিও বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে, তবুও বাংলাদেশকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যাপারে এখনো ভারত তার পুরনো অবস্থানেই রয়েছে। একই সঙ্গে বিএনপি নেতা তারেক রহমানের ১৭ বছর পর দেশে ফেরার বিষয়টি নিয়েও বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত আশা করে তারেক রহমান এত বছর পর দেশে ফেরায় সে দেশে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। কি বলছেন রণধীর জয়সওয়াল, শুনব। We stand for, or we are in favor of peace and stability in Bangladesh and have consistently called for free, fair, inclusive and credible elections conducted in a peaceful atmosphere. Obviously, there are circumstances are a little different now, but we stand for peace and stability in the country, and we want to have strong ties with people of Bangladesh. We stand for, or we are in favor of peace and stability in Bangladesh and have consistently called for free, fair, inclusive and credible elections conducted in a peaceful atmosphere. Obviously, there are circumstances are a little different now, but we stand for peace and stability in the country, and we want to have strong ties with people of Bangladesh.
সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনার দেশ ত্যাগের পর বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। সে দেশের কট্টরপন্থী মৌলবাদী নেতা থেকে শুরু করে ছাত্রনেতা সবার মুখেই ভারত বিরোধিতা চরমে উঠেছে। প্রকাশ্য সভায় শুধু দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা স্লোগানই নয়, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ভুলে এখন ভারতকে ধ্বংস করার প্রকাশ্য হুমকি শোনা যাচ্ছে এইসব ছাত্রনেতাদের মুখে। এরকমই এক ছাত্রনেতার মুখে সম্প্রতি শোনা গিয়েছে এক অদ্ভুত হাস্যকর দাবি। ওই ছাত্রনেতা দাবি করেছেন বাংলাদেশের হাতে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম রয়েছে তাতে ভারত নাকি বহুবার ধ্বংস হবে। একবার ভাবুন কি পরিস্থিতি। এর অর্থ সরাসরি ভারতকে কিন্তু পরমাণু হুমকি দিয়ে বসলেন ওই ছাত্রনেতা। তিনি বলেন বাংলাদেশের কুলাওয়ারা পাহাড়ে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম রয়েছে তাতে ভারত বহুবার ধ্বংস হবে, কিন্তু তারা ধ্বংস চান না। একই সঙ্গে ওই ছাত্রনেতা দাবি করেছে বাংলাদেশে এমন এক সরকার প্রয়োজন যে সরকার কুলাওয়ারা পাহাড় থেকে ওই বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম উত্তোলন করবে। যে ছাত্রনেতা ভারতের উদ্দেশ্যে সরাসরি এই হুমকি দিয়েছেন তার নাম মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ। কি বলছেন তিনি শুনবো। বাংলাদেশের কুলাউড়া পাহাড়ে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম আছে সেটা যদি আমরা উত্তোলন করতে পারি ভারতকে অসংখ্যবার ধ্বংস বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাবে। কিন্তু আমরা কোনো ধ্বংস চাই না। আমরা চাই আমাদের এমন একটা গার্ডসওয়ালা সরকার লাগবে যারা এই মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড় থেকে ইউরেনিয়াম তুলতে সক্ষম হবে। প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ বছর হয়ে গিয়েছে এই ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সরকার সেই ইউরেনিয়াম তোলার ব্যাপারে সাহস করতে পারে না। বাংলাদেশে ক্রমশই বাড়ছে ভারত বিরোধিতা। সেদেশের বিভিন্ন ছাত্রনেতা, মৌলবাদী নেতা ও অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিদের বক্তব্যে প্রায়শই ধরা পড়ছে ভারত বিরোধী সুর। শুধু তাই নয়, ওই দেশের অনেকের মুখেই ভারতের 7 সিস্টার্স নিয়েও বিভিন্ন মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। এবার সেই তালিকায় আরও এক সংযোজন। বাংলাদেশের এক ছাত্রনেতা মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ বলে, জুলাই ২৪-এ যেভাবে আমাদের ভারতের প্রক্সি সেবাদাসী হাসিনাকে খেলে দিয়েছি, ঠিক একইভাবে ভারতের সকল প্রক্সিকে খেলে দেওয়া হবে, 7 সিস্টার্স খেলে দেওয়া হবে। কি বলছেন ওই ছাত্রনেতা শুনুন। আমরা হুঁশিয়ারি করে বলে দিতে চাই, বাংলাদেশের মাটিতে আর কোন ভারতীয় প্রক্সিদের মেনে নেওয়া হবে না। জুলাইয়ের ২৪-এ যেভাবে আমরা ভারতের প্রক্সি সেবাদাসী হাসিনাকে খেলে দিয়েছি, ঠিক একইভাবে ভারতের সকল প্রক্সিকে খেলে দেওয়া হবে, 7 সিস্টার খেলে দেওয়া হবে, ভারতীয় পোর্শনকে খেলে দেওয়া হবে। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।